نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے رب سے رشتے کو مضبوط کر دیا. انسان کا رب سے رشتہ مضبوط ہونا تھا، انسان کا انسان سے رشتہ مضبوط ہو گیا. اور ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، عزیزوں کا حق، رشتہ داروں کا حق انسان کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس لیے اس خاندان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید بہت زور دیتا. صرف ایمان لانا کافی نہیں، صرف نماز اور روزے کافی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر عزیزوں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نکاح میں سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں. ذرا میں بھی آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ رب العالمین سورہ نساء کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں ڈرو اس پروردگار سے جس نے کل انسانیت کو ایک انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اسی سے اس کی بیوی، اس کی جوڑو اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے ملاپ سے زمین میں بے شمار مرد اور عورت پھیلا دیے. اور ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کر رشتے بناتے ہو، تعلق پیدا کرتے ہو. مسلمانوں میں کوئی رشتہ رب العالمین کا نام لیے بغیر نہیں بنتا، اور رشتے داری کے حقوق ادا کرو. دنیا میں کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں، جب تک کہ حقوق ادا نہ کیے جائیں، جب تک صبر، جب تک تحمل، جب تک بردباری مظاہرہ نہ کیا جائے. اگر سب کے سب صرف حقوق مانگنے والے ہو جائیں تو دینے والا کون ہوگا؟ اور ایک ہی آدمی جو فرض ادا کر رہا ہوتا ہے وہ بہت سارے حقوق طلب بھی کرتا ہے، حقوق ملتے بھی. اس لیے اپنے فرائض کو بھی یاد رکھو. ان فرائض کی ادائیگی کرو گے تو کسی کو حق ملے گا، اور سب کے سب اپنے اپنے فرائض کو یاد رکھیں گے تو سب کو حقوق بھی ملتے رہیں گے. پھر ارشاد فرمایا گیا کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین تم سب پر نگہبان. تو اس خاندان کے استحکام کے حوالے سے قرآن مجید بہت کچھ ارشاد فرماتا ہے، لیکن میں نے یہاں پر دو موضوعات وقت کی کمی کے حوالے سے منتخب کیے ہیں. پہلا موضوع ہے کوئی خاندان نہیں بن سکتا بزرگوں کے احترام کے بغیر، اور بزرگوں میں بھی والدین کا خاص مقام ہے. اور کوئی خاندان نہیں بن سکتا چھوٹوں پر شفقت کے بغیر. والدین کے احترام کے کیا تقاضے ہیں، بچوں چھوٹوں پر شفقت کے کیا تقاضے ہیں. لیکن ایک طرف وہ سیکولرزم جو ذہن کی پرورش اس طرح کرتا ہے کہ نئی ذمہ داریاں، نیا بوجھ کاندھے پر نہیں لینا. اب
अपनी जिंदगी अपने लिए गुजारो, ऐश करो, मजे करो। यूं तो अपने एक कारोबारी सिलसिले में गए थे, जर्मनी के एक कस्बे के अंदर पहुंच गए, तो जो उनका वहां कारोबारी दोस्त था जिसके पास मेहमान बने थे, उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि हम जिस कस्बे में रहते हैं उस कस्बे की आबादी कम हो रही, गुज़िश्ता 10 साल में 3% कम हो गई। जाने वाले ने पूछा कि क्या हो गया है, क्या कोई वबा फूट पड़ी है, कोई आसमानी आफत आ गई है, कोई जलजला है, कोई सैलाब आ गया, कोई तूफान? उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सवाल इनके जहन में मौजूद रहा और थोड़ी देर में वो जो मेजबान थे उनकी एहलिया भी किसी दफ्तर से लौट आई। दोनों बैठ गए, मेहमान नवाजी करने लगे। इन्होंने पूछा कि आप नजर आ रहे हैं, आपकी बेगम नजर आ रही हैं, आपके बच्चे किधर हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वी आर डिंक्स। जर्मनी में अंग्रेजी बोलने वाले कम होते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भी बोल रहे थे। उन्होंने कहा डिंक्स? उन्होंने कहा जी हाँ, डबल इनकम एंड नो किड्स, यानी आमदनी तो हम दोनों की हुआ करती है, बच्चे हमारे कोई नहीं। उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि बच्चे तो हुस्न खूबसूरती हैं, जिस घर में होते हैं उम्मीद की किरण होते हैं। उन साहब ने जवाब दिया कि हम सोचते हैं कि हमें ये जिम्मेदारी कांधे पर लेने की क्या जरूरत है, इस जिम्मेदारी को कांधे पर लेने की कोई जरूरत नहीं। ये जवाब खुद वाज़ेह कर रहा था कि मगरिब के बहुत सारे मकामात पर आज नेगेटिव ग्रोथ क्यों हो रही है, आबादी कम क्यों होती चली जा रही है। इसलिए कि आज का इंसान वो नई जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जिस वक्त मेरे दोस्त वो वाकया सुना रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मेरे एक और दोस्त हैं जिनके माशाल्लाह कई बेटे बेटियां हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद उनके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा होता है, दूसरों की खातिर तवाज़ो कर रहे होते हैं। जब उनके हाथ में लोग मिठाई का डिब्बा देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि लगता है आपकी दादागिरी में इजाफा हो गया। और अक्सर ये अंदाजा ठीक निकलता है, कोई पोता, कोई पोती, कोई नवासा, कोई नवासी घर के अंदर आई होती है, खुशी बनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, और कहा गया कि उस नए बच्चे की आमद इस बात का ऐलान होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी ज़मीन पर बसने वालों से मायूस नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ एक इशारा करके बात आगे बढ़ा रहा हूं कि मगरिब के तसव्वुर से मुतासरा सोसाइटीज, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 और 18 साल से नीचे बच्चों की तादाद कम हो रही है, 60 साल 70 साल का रेशो बढ़ता चला जा रहा है, बूढ़े बढ़ रहे हैं। जबकि इस्लामी दुनिया की जानिब आप सफर करें, आपको ये नजर आएगा कि 18 साल 16 साल इससे कम वाले की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में तादाद 40% क्रॉस कर रही है, बूढ़ों की तादाद हकीकतन कम होती चली जा रही है। इसलिए खानदान के अंदर जिम्मेदारियां, कोई खानदान बुजुर्गों के एहतराम के बगैर नहीं हो सकता। बुजुर्गों का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, ये वालिदैन एक नेमत है, वालिदैन एक साया है, ये वालिदैन ठंडक है, ये वालिदैन एक मिठास है।
اکرام سال میں کوئی ایک دن ماں کا دن بنا دیتے ہیں، سال میں کوئی دن باپ کا دن بنا دیتے ہیں، ایک ہی دن ماں کو یاد کیا جائے۔ میں بسنے والوں کو یہ بات ذرا عجیب و غریب لگتی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کا دن یا تو ماں کی دعا کے ساتھ شروع ہوتا ہے یا ماں کے لیے دعا کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔